to you. Then I will start the session. Actually, this is one introduction about IELTS speaking test, and this is one introduction about our course. So I can skip the introduction about IELTS test if you already have some idea about the exam. So just let me know, is there anyone who would like to know about IELTS exam is structure and its speaking test, everything? Anyone? Okay, then I will explain that one as well. So this is the objective of this today's session. First thing is understand the exam requirements. These are related with your IELTS exam, not about our course. Second thing is get an idea about common mistakes. These also related with your IELTS exam. Thirdly, understand the course structure. This is about our course. Then after, know your capabilities. Why IELTS speaking aid, and start your journey. So very simple things. I will go quickly because I believe that some of you already have watched the same session earlier from YouTube. But here I'm going to brief it, not like explaining like I did done in the previous attempt. And I will explain in Sinhala as well, because as this is the introduction session, I still don't know whether are you capable enough understanding entire in English, or is there any requirement from explaining in Sinhala. In that case, I will explain in Sinhala as well. So before going forward, my name is Lakmal Madhusanka, and I am the one who going to teach you in our 1 month course as well. Okay. First thing is, who should enroll in this course? So that is one question, right? Before going forward with the course, you have to understand, are you required to enroll in this course? First thing is beginners. Beginners means not beginners for English, beginners for IELTS exam. If you are just thinking about to enroll your IELTS exam, and if you don't have any idea about the exam, that's also fine, because we are starting from the very beginning and we will explain about the IELTS exam, its structure, its requirements. We will discuss from the very beginning. So it's totally fine if you are very new person for IELTS journey. Second thing is higher band score. It means simply, if you already have taken your exam before, once, twice, it doesn't matter. If you couldn't able to achieve your required band score, then this is one ideal place for you, because you can understand your past mistakes and your mistakes which you are doing whenever you are performing on your IELTS speaking test. Then you can act accordingly for rectifying your mistakes. Thirdly, exam holders. It means if you already have booked your exam, it should be less than 1 month, right? If you already booked, most probably it should be less than 1 month, very limited time frame. So then you also can join with the class. Then you can participate into our mock test continuously within the class. Then you can gain your fluency, as well as you can learn tools and how to face the exam, how to impress the examiner. Everything we will discuss in our class. So it doesn't matter even you are beginner, exam holder, or maybe already faced the exam and waiting for your next attempt in order to gaining a higher band score. It doesn't matter. Okay. And this is about IELTS speaking, not IELTS entire exam. The way you are getting your band score, I think it's not much more required. These are very common and simple things. You will get your individual band scores for listening, reading, writing, and speaking. Then your oral band score will be the average of these four sections. Always, or your average band score will be rounded up into next half of full band score. As an example, if you are getting your oral band score as 6.25, as this is this very first example, test taker A, you can see you are not getting your band score like 6.25, always it will be 6.5. If you are getting 6.75, it will be band score 7. That's how you are getting your band score. It's about rounding up. Okay. I believe some of you already may have seen this one. If not, let me know, because this is the backbone of your speaking test, IELTS speaking test. If you don't have much more idea about this one, then I suggest you to download this one from IELTS official website, or maybe Cambridge website, British Council website, IDP website. Even in Google also you can find out the PDF version of this, because this is half of this format. They have some more under bands for 5, 4, 3, 2, 1, like that. But we don't need even to explain about those. Here I have applied band score 6 and above. So you can see they have 4 marking criteria. Some of you, I think some of you may know this one,
Fluency and coherence, lexical resources, grammatical range and accuracy, pronunciation. These are the marking criteria which you are getting your marks in your speaking test. මම සිංහලනොත් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. කවුරු හරි නොදන්න කෙනෙක් ඉන්දියේ කියන assumption එකත් එක්ක එතකොට ඔයාලා දෙගොල්ලන්ටම ලේසි. තේරුණ කට්ටිය ලොකුට හිතන්න එපා මම සිංහලෙන් explain කරන්න. මොකද මේක YouTube එකකට upload කරන්න ඕනි. එතනදිත් සමහර විට English වලින් කියන එක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතන නිසා සිංහලෙන් explain කරන්නම්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ IELTS exam එකේ speaking test එකට අදාළ band script එක. මේක ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ මම කලින් කිව්වා වගේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ band score 6 ඉඳලා උඩට යනකල් 6 7 8 9 කියන band score 4 තමයි මම මෙතන මේ example එකට දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතන 5 4 3 2 බිංදුව ඔය වගේ තියෙනවා. ඒ ටික අපි කතා කරන්න උවමනාවකුත් නැහැ. ඇත්තටම ගොඩක් අයගේ 5.5 වලින් ඉහළට තමයි ඔයාලගේ requirement එක තියෙන්නේ IELTS exam එකේ. කියා ගියා job එකකට ගියත් studies වලට ගියත් නර්සින් ගියත් ඔය 5 6 7 7මාර 8 වැඩිම 8මාර තමයි ගොඩක් අයට රික්වයර්මන්ට් එක තියෙන ටීචින් වගේ ටීචර්ස්ලා වගේ යනවා නම් එහෙම සමහර අයට. එතකොට මේකේ වැදගත් දේ තමයි හිතන්න ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එකේ තියෙන බෑන්ඩ් ස්කෝර් 6 කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන මේ මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් වල තියෙන කාරණා ටික ඔයාලා හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට 6 හම්බෙන්න නම් මොන වගේ ලෙවල් එකකට ඔයාලගේ ස්පීක් එක තියෙන්න ඕනේද? එතකොට මේ එකම කාරණා ටික බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක වැඩි වෙන්න ටිකක් වැඩියෙන් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රික්ට්ලි යාලා බලනවා. උදාහරණයක් විදිහට නිකන් බෑන්ඩ් ස්කෝර් 6 වගේ යද්දි ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් පොඩ්ඩක් උනාට යාලා ලොකුවට බලන්නේ නැහැ. බලනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් එයාලා නෙග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස්. හැබැයි 7 වලින් උඩට යද්දි 7 වලදුත් කියනවා සමහර ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් එයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ යාලා නෙග්ලෙක්ට් කරනවා කියලා. හැබැයි 7 වගේ එද්දි නම් ඔය බේසික් ග්‍රැමර් මිස්ටේක්ස් අඩු කරගෙන ස්පීච් චෙක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට 7 ගන්න නම්. මම එක එක්සැම්පල් එකක් දුන්නේ. එතකොට මේ මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් 4 යටතේ ඔයාලට වෙන වෙනම ලකුණු හම්බෙලා ඒ ලකුණු වලින් තමයි ඔයාලගේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට එන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක හැදෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයාලා මේ කෝස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒක ඔයාලගේ ඩිසිෂන් එකක් නේ. එතකොට එහෙම නැත්නම් self study කරන්න කැමති අයත් ඉන්නවා. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. self study කරන අය වුණත් ඔයාලගේ පළවෙනි ජොබ් එක වෙන්න ඕනි. ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකේ තියෙන ටික හොඳට කියවන්න. කියවලා ඔයාලට ඕනි කරන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක මොකද්ද? ඒ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක යටතේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් එකට ඔයාලගේ ස්පීච් එක අලයින් කරගන්න try කරන්න. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා මේ ක්ලාස් එකේ පළවෙනි දවසේ කතා කරන දේවල්. ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් රික්වයර්මන්ට් එක 6 කියන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට 6 ගන්න ඕන නම් මේ 6 යටතේ තියෙන කාරණා ටික බලලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඔයාලා මේ ගානට කොච්චර අලයින් කරගෙන එක්සෑම් එකට ගියත් පොඩි ටයිනි මිස්ටේක් එකක් වුණොත් එහෙම එතනදී ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක 5.55 වලට ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙනවා. ඒක ඔබියස්ලි වෙන දෙයක් නේ. එතකොට මොකද අපිට අර එක්සෑම් එකේදී සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන්. එකක් අපේ මෙන්ටල් කන්ඩිෂන්, අපේ හෙල්ත් කන්ඩිෂන්, එහෙම නැත්නම් එතන කනෙක්ෂන් ඉෂුස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සමහර එක්සෑම් සෙන්ටර්ස් වල එහෙම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක්සැමිනර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට අන්කම්ෆර්ටබල් වෙලා එක්සැමිනර් ඉස්සරහා ඔයාලගේ අර මොටිවේෂන් ගතිය නැහැ, ඔයාලට කොන්ෆිඩන්ට් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා මිස්ටේක්ස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. එතකොට ඒ දේවලුත් කන්සිඩර් කරලා අපේ රික්වයර්මන්ට් එකට වඩා වැඩි බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් ටිකක් තමයි අපි ෆුල්ෆිල් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ 6 නම් ගන්න ඕනේ. 7 යටතේ තියෙන 7 යටතේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් ටික. ෆ්ලුවෙන්සි ඇන්ඩ් කොහෙරන්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ? ලෙක්සිකල් රිසෝර්සස් වල මොනවද තියෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ ඒ ටික බලලා ඒ ලෙවල් එකට ඔයාලා අලයින් කරගන්න. අපේ ක්ලාස් එකෙත් කරන්නේ සරලවම ඔන්න ඔය කාරණාව තමයි. ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එකට වඩා වැඩි ලෙවල් එකකට ඔයාලගේ ස්පීච් එක කොහොම හරි අලයින් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලා එක්සෑම් එකට ගියාම අනිවාර්යයෙන්ම එක්ක වැඩි ලකුණක් හම්බෙන්නේ නැත්නම් අඩුම තරමේ ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එක හරි හම්බෙනවා. එතකොට හැම වෙලේම ඔයාලගේ ටාගට් එක තියාගන්න ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එකට වඩා ටිකක් වැඩියෙන්. ඕක හොඳට ස්ටඩි කරන්න. ස්ටඩි කරාට පස්සේ ඔයාලට සෙල්ෆ් එවලුවේෂන් එකක් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ මොක් ටෙස්ට් එකක් ඔයා දැන් තනියෙන් අරගෙන අහපුව ප්ලේබැක් කරද්දී ඔයාලට අඩුපාඩු තේරෙනවා. හැබැයි ඔයා දන්නේ නැහැ මේ අඩුපාඩු තිබුණත් මේකේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් විදිහට ගත්තාම කොච්චරක් විතර බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි මේ මාකින් ක්‍රයිටීරියාස් වල එහෙම නැත්නම් මේ බෑන්ඩ් ස්ක්‍රිප්ට් එක ගැන පොඩි අවබෝධයක් ඔයාලට අහම ඔයාලා දන්නවා 7 වලට යන්න මේ ලෙවල් එක මදි 6 වල තමයි මේක පෙන්වලා තිබුණේ. අන්න ඒ වගේ චූටි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලටත්. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න. ක්ලාස් එකට આવත් අපි මේක කොහොමද කරනවා. ක්ලාස් එකෙන් එළිය ඔයාලා සෙල්ෆ් ස්ටඩි වගේ කරනවා නම් මේක ස්ටඩි කරන්න ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ ගෲප් එකට හරි දාන්න, ප්‍රී ගෲප් එකට. එහෙම නැත්නම් මට හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලා මගේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වුණා නැතා කියලා නැහැ. ඕනින් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මම ඕන වෙලාවක ඔයාලට හෙල්ප් කරනවා. ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගෙන
මේක ස්ටඩි කරන්න. හරි. next one. This is the IELTS speaking test structure. They have main three parts. Some of you definitely this one know because you are studying IELTS since while I guess so. Some of you may already have phase two exam. So this is very simple common thing. Part one, part two, part three. Then you can see in part one they have 4 to 5 minutes for delivering all of our answer. Generally, examiner will ask question number of question around 5 to 8. It depend with the length. It depend with the time you are consuming for particular question as well as it depends on the examiner, but still 5 to 8 questions may come in your real exam within these 4 to 5 minutes. In part two, I forgot to say in part one, examiner will ask questions verbally. In part two, they will give you a question in a paper and they will give you one preparation time as well. So this part two is the only time you are getting some preparation time in your speaking test. Other than part two, in part one and part three, instantly you have to provide your answers. But you are getting 1 minute of preparation time, then averagely you have to speak up to 2 minutes of time. In part three, again, they have 4 to 5 minutes, but this is quite different from part one. They have some general questions like about old generation, younger generation, childhood, or maybe poor, or maybe rich people. Likewise, they have different questions. You have to give your personal opinions based on general questions, or maybe you can give your general ideas. Whenever you are delivering wide range of ideas in part 3, definitely it will helpful for impressing the examiner. That also there. හරි මේ ටික මම සිංහලෙන් ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. IELTS ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ part 3යි. මේ ටයිමින් ටික තමයි තියෙන්නේ. part 2 එක ඔයාලට කොල එක හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පේපර් එක. ඒක බලලා විනාඩියක් ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න දෙනවා. ඒ විනාඩිය ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඔයාලට විනාඩි දෙකක් එක්සැම් ඔයාලව නවත්තනකල් ඇවරේජ් විනාඩි දෙකක් වගේ ටයිම් එකක් ගන්න. ඒ වෙලාව ඔයාලා එක දිගට කතා කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් බලන්න ඔයාලට එක දිගට කතා කරන්න පුළුවන් ද native speaker කෙනෙක් එක්ක මොකක් හරි topic එකක් ඔස්සේ. එතකොට part 1 එක part 3 එකේ questions එයාලා verbally අහන්නේ examinersලා විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ තමයි මේ part දෙකටම තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. එක වගේ පෙවුනට විනාඩි ගාන එකයි කියලා මේ අහන questions වර්ග එක වගේ නැහැ. වෙනසක් තියෙනවා. මේ parts තුනෙන් IELTS exam එකේදී එයාලා බලන්නේ දේවල් තුනක්. ඒ කියන්නේ වෙනස් කාරණා තමයි එයාලා බලන්නේ. අපි ඒවා ක්ලාස් එකේදී කතා කරමු. ලොකුවට මෙතෙන්දි ටයිම් එක ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේක pass forward කරනවා. මේ මොනවා හරි මම මේ කතා කරන එක ඔයාලට question එකක් තියෙනවා නම් chat box එක තියෙනවා. මම ඔන්න hi කියලා දැම්ම ඔයාලට හොයන්න බැයි නම් මෙන්න මේකේ ඔයාලට පුළුවන් message එකක් දාන්න, reply එකක් දාන්න. එතකොට මම ඒකට ඔයාලට answer එක දෙන්නම්. Okay. Next one. These are the very common grammar mistakes most of the time Sri Lankan students are facing on. First thing is grammar mistakes. They have number of grammar mistakes, very common one. I have applied these based on my experience. Some of the students are facing some issues with their pronouns. Some other students are facing issues with their tenses. Whenever they speak in past tense, they are telling something in present tense. They cannot stop it because those are kind of habitual mistakes. That is happening sometimes. It's totally fine because that is not some fault of you. That is one common mistakes of Sri Lankan students, mostly Asian students. I can say Asian students in between, not only in Sri Lanka, even Indians, even Bangladeshi students, they also facing the same issue. When it's coming to second point, think in Sinhala and translate into English. This is the worst part. So if you are doing this one, definitely you have to think about this one. You have to rid of this issue and you have to think in English and speak in English. Otherwise, whenever you are going to think in Sinhala and translate into English, there may have lot of issues like lot of grammar mistakes because your mind is required to translate everything, think in Sinhala. Then there may have grammar mistakes, there may have fluency issues, lack of vocabularies, lack of ideas, lot of problems. So under those 4 marking criteria, you will do lot of mistakes just because of thinking Sinhala. In our class, we will discuss about how to generate English environment around you and how to think in English, how to start thinking English. They have 5 steps of method. Simply you can apply while you are doing your work, while you are at your home, while you are cooking, while you are stay with your children, while you are in your garden, while you are doing exercises. It doesn't matter. You don't need to expect or maybe spend a specific time for practice this one. While you are doing your daily routine, you can practice on thinking English. Third part is parroting. Parroting means අර සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම ගිරව් වගේ කියවනවා කියන එක. IELTS exam එකට ගිහිල්ලා ගිරව් වගේ කටපාඩම් කරගෙන කියන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලා exam එක අවුල් කරගන්නවා. හේතුව තමයි IELTS exam එක මම මේ ටික ආයි සිංහලෙන් කියන්නම්. IELTS exam එක කියන්නේ
ෆෝමල් එක්සෑම් එකක් නෙමෙයි. එයාලා අර නිකන් අපේ A levels වල වගේ එහෙම බලන්නේ IELTS ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේ. හරි එක්සෑම් එක ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ ස්පීකින් ටෙස්ට් එකේදී අපේ ෆෝමල් ගතිය බලන්නේ නැහැ. එයාලට ඕනේ නැචරල් කන්වර්සේෂනල් ටයිප් ස්පීච් එකක් අපෙන් අහන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරත් සාමාන්‍ය එදිනදා ලයිෆ් එකේදී කතා කරද්දී එහෙම නැත්නම් නේටිව් ස්පීකර් කෙනෙක් එක්ක ඔයාලා කතා කරනවා නම් කොහොමද ඔයාලා එයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ? කොහොමද කමියුනිකේට් කරන්නේ? අන්නේ නැචරල් ස්පීච් එකක් තමයි එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා Q cards වලට මොඩල් ආන්සර්ස් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරගෙන එහෙම නැත්නම් chat GPT ගහලා ජෙනරේට් කරගෙන එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි ක්ලාස් එකක හරි කොහේ හරි දීපු ටියුට් එකක තියෙන මොඩල් ආන්සර් එකක් බලාගෙන එහෙම කටපාඩම් කරගෙන ඒ ලෙවල් වලට වගේ ගිහිල්ලා කියන්න ගියොත් එහෙම ඔයාලා ආන්සර් එක දෙයි හැබැයි ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ හේතුව ඔයාලා නිකන් ගිරව් වගේ කියවන එක එක්සැමිනර් ටක් ගාලා ස්පොට් කරගන්න. එයාලා තේරුම් ගන්නවා ඔයාලා පටන් ගනිද්දිම. එහෙම අහුවෙන්නේ නැතුව ඔයාලා ලස්සනට කිව්වා කියන්නකෝ. ඒත් පාර්ට් 3 එකට යද්දී ඔයාලා හිර වෙනවා. නිකන් උදාහරණයක් විදිහට පාර්ට් 2 එකේ ඔයාලට එනවා ක්වෙස්චන් එක describe a beautiful city. ඔයාලා ලස්සනට කටපාඩම් කරගෙන ඔයාලගේ හෝම් ටවුන් එක හරි නුවරඑළිය හරි කැන්ඩි හරි මොකක් හරි ලංකාවේ සිටි එකක් ගැන කියනවා. පාර්ට් 3 එකේ මොන වගේ ක්වෙස්චන්ස් අහයිද කියලා අපිට හරියටම ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. number of questions තියෙනවා. ඒතකොට පාර්ට් 3 එකේ ඔයාලට ආන්සර් එකක් දෙන්න ගියාට පස්සේ එතන හිර වෙද්දී එක්සැමිනර් තේරුම් ගන්නවා Q card එක කටපාඩම් කරපු එකක් තමයි කියලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ලකුණු කොහොමත් අඩු වෙනවා පැරටින් වලට. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ කරන ඔයාලා ඕක කරනවා නම් කවදාවත් ස්පීකින් ටෙස්ට් එකට ප්ලෑස්ති වෙන්න අර කීවර්ඩින් ලියන විනාඩිය ඇරෙන්න ලියලිය දඟලන්න එපා කිසිම දෙයක්. මේකේ තියෙන වල ප්‍රැක්ටිස් කිරිල්ලක් තියෙන්නේ. කටපාඩම් කරනවා කියලා අර ඉස්කෝලේ කාලේ ඩික්ටේෂන් දෙනවා වගේ එහෙම කටපාඩම් කිරිල්ලක් මෙතන හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ IELTS එක්සෑම් එකේ අහන questions type එක මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න part 1 එකේ ඒ තියෙන patterns ටික part 2 patterns part 3 patterns මේ ටික පොඩ්ඩක් තේරුම් අරගෙන ඒවට හරියන vocabularies ටික හොයාගෙන මේක කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා ෆ්ලුවෙන්සි එක හදාගන්න ගමන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරවන්න. ඊට පස්සේ lack of ideas. මේකත් ලංකාවේ තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේක ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අතන lack of ideas කියන්නේ. හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙක් වුණත් ෆ්ලුවෙන්ට් කෙනෙක් වුණත් සමහර ලාවට මේ IELTS Q card එකක් වගේ ගනිද්දි හිර වෙනවා. හේතුව සමහර questions ඇත්තටම ටිකක් අර weird questions තියෙන අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ නැති questions තියෙනවා part 3 එකේ එහෙම. ඒව question එක අපිට හිර වෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව. ඒක නිසා තමයි අපි පොඩ්ඩක් මේ IELTS exam එකේ එන questions ටිකක් එක්ක දිගටම mock test කර practice කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ lack of idea කියන එක නිකම්ම නැති වෙනවා. දවස ගානේ මේ IELTS exam එකේ එන questions pattern ටිකත් එක්ක ඔයාලා practice කරද්දී. ඊට පස්සේ lack of confidence මේකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවට තියෙන. දැන් අද මම කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා කාට හරි mic එක convert කරලා Q card question එකකට answer එකක් දෙන්න කියලා ගොඩක් වෙලාවට ආන්සර් එකක් දෙන එකක් නැති වෙයි. සමහරට කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි 90%ක්ම එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ කොන්ෆිඩන්ට් එකක් නැහැ. තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක හොඳ නැහැ. වැරදි වෙයි. අනිත් අයගේ ලෙවල් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අනිත් අයගේ ලෙවල් එක මට වඩා ගොඩක් හොඳ ඇති. ඔන්නෝම පොඩ්ඩක් තියන් ඉන්නවා. අනිත් අයට වඩා මට ලෙවල් අනිත් අයගේ ලෙවල් එක මට වඩා වැඩි. ඒක නිසා මම ලැජ්ජ වෙයි. ඔන්න ඔයගේ ප්‍රශ්න කොන්ෆිඩන්ට් නැහැ. ඔන්න ඕක නැති කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා IELTS exam එකට යන්න කලින් හේතුව exam ඉස්සරහා අපේ කොන්ෆිඩන්ට් නැති ගතිය දැන්නොත් එහෙම exam එක දන්නවා. අපි බය වෙලා මේකට හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි හරියට බෑ. මේක ගොඩ දාගන්න නිකන් එක්සෑම් එක බේර ගන්න වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක එක්සැමිනර් හැම වෙලේම අපේ ස්පීච් එක හොඳට එවලුවේට් කරනවා. පොඩි මයිනර් ඉෂුව එකක් වුණත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් highlight කර ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා confident තියාගෙන කතා කරොත් පොඩි minor mistakes වුණත් ඔයාලා එක්සැමිනර්ව impress කරොත් අර එයාලගේ තියෙන marking criteria වල එයාලට play කරන්න පුළුවන් සීමාව ඇතුලේ ඔයාලට ලකුණු පොඩි දශම ගණන් වලින් එහා මෙහා වෙලා ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා confident තියාගෙන කතා කරන්න ඕනේ හැම වෙලෙම. ඊට පස්සේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි මෙතන තව තියෙනවා ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න. හැබැයි මම මෙතන සරලව මේ දාලා තියෙන්නේ poor English vocabulary. දැන් මේක ගොඩක් ළමයි කියන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ක්ලාස් වලට ආවම සර් මට ඉංග්‍රීසි vocabulary නැහැ. මට කතා කරන්න ගියාම වචන එන්නේ නැහැ. මේ IELTS questions වල තියෙන answers දෙන්න ගියාම වචන එන්නේ නැහැ. ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඕක ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේ Q card එකක් වගේ ගත්තාම අර මම කලින් කිව්වා වගේ එක pattern එකක් තියෙනවා තේරුම් ගන්න. Q cards වර්ග කිහිපයක්. අපිට මේ Q cards 100ක් ගත්තොත් මේ 100ම පොඩි කොටස් 6කට 7කට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය ටික වෙන් කරගත්තාම ඔයාලා දන්නවා මේක කැටගරි එකක්. මම දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ගොඩාක් Q cards තියෙනවා මිනිස්සු ගැන අහන people's ලා ගැන අහන all person, your inspiration, your favorite actor or actress, or maybe describe a child which you spend time with. ඔන්න ඔය questions තියෙනවා. එතකොට මිනිස්සු ගැන අහන ඒවා. ඔයාලා ඕක තේරුම් අරගෙන persons ලට අදාළ වෙන vocabularies. හැබැයි මේ vocabularies කියන්නේ writing වල ඔයාලා පාවිච්චි කරන writing vocabularies නෙමෙයි speaking vocabularies. semi formal vocabularies. හරි? native speakers ලා පාවිච්චි කරන vocabularies. ඔන්න ඔය vocabularies හොයාගෙන ඒ දේවල් apply කර practice කරද්දී
ඔයාලට ලස්සනට ඔයාලගේ මේ ස්පීච් එක හදාගන්න පුළුවන් vocabulary issues එන්නේ high level of less common vocabularies ලස්සනට apply කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම vocabularies ඕනේ නැහැ. practice කරන ගමන් ඔයාලට අලුත් vocabularies ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි. මේවා තමයි කොමන්ලි ගොඩාක්ම අයට තියෙන ප්‍රශ්න. මීට අමතරව තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මම ඔයාලට බ්‍රීෆ් කරේ ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේවා එක්සෑම් එකට යන්න කලින් හදා ගන්න ඕනේ දේවල්. අනිත් එක තමයි දැන් තව සමහර ළමයි ඉන්නවා එක්සෑම් එක ලියන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මාර්ච් වල වගේ. ඒක නිසා දැන් හිතනවා දැන්ම ක්ලාස් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ නැහැ. තව කාලයක් තියෙනවනේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. ඔයාලගේ රීඩින් වලටයි ලිස්නින් වලටයි ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි රයිටින් වල මොන හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් ඒකටත් පොඩි කාලයක් යනවා. රයිටින් වලටත් වඩා වැඩිපුරම වට කාලයක් යන්නේ මේ ස්පීකින් ටික හදාගන්න. මේක ඔයාලා අද ක්ලාස් එකට ආවා කියලා හෙට වෙද්දී ඔයාලගේ ස්පීකින් ටික හැදෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒකයි මාසයක් පුරාටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එතකොට මේ මාසෙ විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ක්ලාස් එකේ තියෙන ටික ප්‍රැක්ටිස් කළාද නැහැ. ක්ලාස් එකේ හෝම්වර්ක් දෙන ඒවා හෝම්වර්ක් කියන්නේ ලියන්න මොනවද දෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ස්පීකින් වලට අදාළව ඒ දේවල් ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. මොකද පුළුවන් තරම් මේ මාසය ඇතුළත ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න යන්නේ. අඩුම තරමේ මාසයක්වත් හරියට ප්‍රැක්ටිස් වුණොත් ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් එකට බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකට ඔයාලට ඊසි යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව තව එක්සෑම් එකට කල් තියෙනවනේ දැම්ම කෝස් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා කෝස් එකකට යනවා වගේ කියලා හිටියොත් ඔයාලට කාලේ මදි වෙනවා. අන්තිමට ඔයාලා නිකම්ම ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඉක්මනට කරගන්න බැරි වෙද්දි ඊට පස්සේ එක්සෑම් එකත් අපරාධ ඔයාලා වියදම් කරලා ඔයාලට ඕනි කරන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ගන්න බැරි තත්ත්වයක් එනවා. එහෙම අවස්ථා ගොඩාක් දැකලා තියෙන ළමයි අහපව රීටේක් කරනවා. එතකොට සල්ලිත් අපරාධේ, කාලෙත් අපරාධේ. අර රට යන්න මයිග්‍රේෂන් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එකක් ඩිලේ වෙනවා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න නිසා දෙපාර තුන් පාර එක්සෑම් කරන්න කවුරුත් හිතන්න එපා. එහෙම හිතන් ඉන්නවනම් මොකද සමහර ළමයි ඉන්නවා පළවෙනි පාර කරලා try කරලා දෙවෙනි පාරත් අහපව කරනවා. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පළවෙනි පාර කරනවා කියලා. එහෙම කරන්න එපා. හිතන්නවා ඇත්තටම සල්ලි තියෙන ළමෙක් කියලා. එහෙමත් ඉන්නවනේ. රුපියල් 70000 80000 ප්‍රශ්නයක් නැති කෙනෙක් ජොබ් කරන ඉන්නේ ගොඩක්. සල්ලි තිබුණා වුණත් ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න කියලා එක්සෑම් එක ලියපු හැටි වෙන්නේ ආයි කරන්න කම්මැලි වෙනවා. අර කොන්ෆිඩන්ට් එක නැහැ, මොටිවේෂන් එක නැහැ, ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. දැන් මාසයක් තිස්සේ මේ එක්සෑම් එක බුක් කරලා මේ ලෑස්ති වෙලා එක්සෑම් එක ලියලා ඊට පස්සේ ගොඩාක් අඩුවක් ලකුණක් ආවම ඇයි ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කළා නැන්නේ හරියට 4.5 වගේ එකක් ආවට පස්සේ නිකම්ම ඩිමෝටිවේට් වෙනවා. අයියෝ 4.5 මං කොහොමද 7 වලට යන්නේ? ලොකු ગેප් එකක් තියෙනවනේ. ඒ ඩිමෝටිවේෂන් එකත් එක්ක හරි අමාරුයි ඔයාලට අපව මොටිවේට් වෙන්න. ක්ලාස් එකකට වගේ කොහේ හරි ගියොත් මොටිවේට් වෙයි. තනියෙන් සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරනවා නම් හරි අමාරුයි. ඒක නිසා දෙපාර තුන් පාර එක්සෑම් ලියන්න හිතන්න එපා. පළවෙනි පාරින්ම ඔයාලගේ පුළුවන් උපරිමය දාලා එක්සෑම් එක ඔයාලගේ උපරිම ලකුණු ගන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ කාලෙත් ඉතුරුයි, සල්ලිත් ඉතුරුයි, ඔයාලගේ මොටිවේෂන් එකත් එහෙමම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නත් ආසයි. මොකද පළවෙනි පාරම ලකුණු ගත්තු කෙනා දිගටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයි. ක්ලාස් වලට ගිහිල්ලා නෙමෙයි. ඔයාලගේ ජෙනරල් ලයිෆ් එකේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හරි ආසයි. ඊට පස්සේ එතනින් ඔයාලගේ achievement එක පළවෙනි පාරම අහම. හරි. Next one. This is how we are conducting uh, classes. Actually, this is one sample of one of cue card question. Here you can see describe an exciting activity that we experienced with someone else. This was in previous version of Makage's book. This version also I think this included. So here I have mentioned like past. Simply I am mentioning the tense here because some students are messing with to understand correct tense of cue card. So whenever I have mentioned past, you don't need to worry. This question you have to explain in past tense. I mean you have to explain one past experience. Underneath of that I have applied some idiomatic phrases may helpful for your speeches, but I am not 100% sure that because I don't know which topic are you about to explain. It's up to you, but sometimes you may be possible to apply these idiomatic phrases on your topic on this question, and some speaking vocabularies also I have applied here. Then while you are speaking you can at least try to understand these kind of high level of vocabularies, idiomatic phrases, and you can apply whenever possible. That's how you can learn vocabularies and idiomatic phrases in order to gain some higher marks under your lexical resources. So this is one good practice. Even though you are doing self studies, try to do in this way. Try to have some set of idiomatic phrases, speaking vocabularies related with the topic while you are speaking. Try to apply whenever possible, whichever possible. Okay. Okay. Now we are talking about an effective IELTS course. So you have to understand this one as well. මම මේක සිංහල නොත් කියන්නම්. දැන් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාට මෙතන ඉන්න ගොඩ දෙනෙක් අර Facebook ad එක දැකලා තමයි group එකට join වෙන්න ඇත්තේ. එතකොට ඔයාලා IELTS කියලා Facebook එකේ ad එකක් දාපු හැටි මම දන්නවා. ඔය දැන් අපේ ක්ලාස් එක විතරක් නෙවෙයි තව classes ගොඩාක් ඔයාලට suggest වෙනවා. ads එනවා, ලස්සන ads එනවා. ගොඩක් reputed
කම්පැනිස් වලින් ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ටිටියුට්ස් වලින් ඇඩ්ස් එනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක කොහොමද හොඳ කෝස් එකක් තෝරගන්නේ. එකක් තමයි experienced and qualified instructor. එතකොට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඔයාලට උගන්වන ටීචර්ස්ලා qualifiedද? IELTS උගන්වන්න qualifiedද? ඒක ඔයාලා බලන්න ඕනේ දෙයක්. දෙවෙනි එක තමයි එයාලා qualified උඩත් experience එකක් තියනවාද? කොච්චර කාලෙක ඉඳන් IELTS උගන්වනවද? එයාලගේ track record එක කොහොමද? එයාලගේ Facebook pages වල ළමයි මොනවද දාලා තින්නේ? හැබැයි සමහර ලාවට ඉතින් හොයන්නත් බෑ. සමහර තැන්වල තියෙනවානේ යාලම දාගන්නවා. හැබැයි දැන් අපේ වගේ ෆ්‍රී ගෲප් එකේ 700ක් වගේ ඉන්න ගෲප් එකකට වගේ ජොයින් වුණාම ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් කාලයක් තිස්සේ අපි කරන් ආපුවා අපේ YouTube channel එකේ තියෙන ෆ්‍රී ගෲප් එකේ අවුරුදු ගානක ඉඳන් රෙකෝඩින්ග්ස් දාලා තියෙනවා ළමයි ප්‍රැක්ටිස් කරපුවා තියෙනවා. එතකොට අපේ Facebook group එකේ දාලා තියෙනවා ළමයින් ගත්ත රිසල්ට්ස් දාලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ මම කියන්නේ අපේ එක නෙමෙයි ඕනෙම එකකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක බලන්න ඕනේ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ස්පීකින් ක්ලාස් එකක්. මම මේ කතා කරන්නේ ස්පීකින් ක්ලාස් එකක් ගැන. හරි? අනිත් රයිටිං, රීඩිං, ලිස්නින් ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ ස්පීකින් ක්ලාස් එකක් ගැන. එකක් තමයි මම දන්න තරමින් ලංකාවේ වෙන ස්පීකින් වලට විතරක් IELTS උගන්වන ක්ලාස් එකක් නැහැ. එහෙම තියෙනවනම් මම ඉස්සර නම් තිබුණේ නැහැ දැන් තියෙද්ද නැහැ. එහෙම තියෙනවනම් මටත් කියන්න. හේතුව මම දැකලා නැහැ එහෙම වෙන ක්ලාස් එකක්. හතරම එකට උගන්වන ක්ලාසස් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට හතරම උගන්වන ක්ලාස් එකේ ඇත්තටම ඒක ටීචර්ස්ලගේ වැරදකුත් නෙමෙයි. මාසයක් හරි මාස දෙකක් හරි ක්ලාස් එකක් ෂෙඩියුල් කරලා හතරම උගන්වන්න ගියාට පස්සේ ස්පීකින් කම්පොනන්ට් එක තමයි වැඩිපුරම මග ඇරෙන්නේ. මොක් ටෙස්ට් එකක් දෙකක් කරයි. අනිත් එකේ ක්ලාසස් වල අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි ළමයි 50ක් 100ක් විතර දාගෙන කරන ක්ලාසස් තියෙන්නේ. එහෙම වුණාට පස්සේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් කියන එක කොහොමවත් තියාගන්න බෑ. මොක් ටෙස්ට් එවලුවේෂන් එකක් කියන ක්ලාස් එක ඇතුලේ කොහොමවත් කරන්න බෑ. ඒක ටීචර්ස්ලගේ වැරදකුත් නෙමෙයි ඇත්තටම. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා බලන්න ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රැක් රෙකෝඩ් කියලා මම කියන්නේ ඒකයි. පාස් ට්‍රැක් රෙකෝඩ් කොහොමද කියලා බලන්න. and English environment. දැන් මෙතන මම මේ pre introduction එකේ හින්දා තමයි ඔයාලට සිංහලෙන් මෙහෙම කතා කරන්න මෙතන ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැති ළමෙක් හිටියොත් කියන assumption එකත් එක්ක. හැබැයි අපේ ක්ලාස් එක කරද්දී සිංහලෙන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඉංග්‍රීසි දැන් මම පොඩි ප්‍රී-ඉවැලුවේෂන් එකක් කරනවානේ. එතකොට මම තේරුම් ගත්තොත් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එක තේරුම් ගන්න බැරි ළමෙක් ඉන්නවා කියලා තේරුම් ගත්තොත් අඳුනගත්තොත් විතරක් ඒ බැච් එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එක සිංහලෙන් කතා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ක්ලාස් එක කරන්නේ complete 100% ඉංග්‍රීසි වලින්. හේතුව මේක ස්පීකින් ක්ලාස් එකක්. ක්ලාස් එක ඇතුලේ මම සිංහලෙන් කතා කරලා ඔයාලට ෆ්ලුවෙන්සි එක හදන්නවත් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි ලෙවල් එක බිල්ඩ් අප් කරන්නවත් බෑ. ඒක නිසා ක්ලාස් එකක් තෝරගනිද්දි විශේෂයෙන්ම ස්පීකින් උගන්වන ක්ලාස් එකක් තෝරගනිද්දි ඉංග්‍රීසි වලින් උගන්වන ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන ඔයාලගේ ෆ්ලුවෙන්සි එක කවදාවත් බිල්ඩ් අප් කරගන්න බෑ. හරි අමාරුයි එහෙම කරන්න. මොකද ඉංග්‍රීසි එන්වයරන්මන්ට් එක කියන එක අඩුම තරමේ මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්න පැය දෙක ඇතුළේවත් අපි බිල්ඩ් අප් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පර්සනලයිස්ඩ් ඇටෙන්ෂන්. මේකේ මම මේ කියන්නේ මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් කියන එක ස්පීකින් ක්ලාස් එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. ඒකයි මම බැච් එකක් පොඩි 13ක් උපරිම 13ක් වගේ ගානකට බැච් එකක් කඩලා කරන්නේ ඒකයි. ඊට වඩා වැඩි ගානක් આવත් වෙනම බැච් එකක් විදිහට කරන්නේ ඒකයි. හේතුව 13 තමයි මට යන්න පුළුවන් මැක්සිමම්. පැය දෙක ඇතුලේ මොක් ටෙස්ට් කරන්න, එවලුවේට් කරන්න, ළමයි ඔක්කොමලගේ තියෙන අඩුපාඩු කතා කරන්න පැය දෙකකට මට යන්න පුළුවන් උපරිමයේ 13 තමයි ඇවරේජ් ටයිම් එකක් විදිහට මම මෙච්චර කල් ක්ලාස් කරන එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම අරන් තියෙන්නේ. මමත් කැමතියි නැත්නම් බැච් එකක ඊට වඩා දාගෙන එකපාර කරන්න මාසයක් ඇතුලේ. හැබැයි එහෙම කරන්න ගියොත් ඔයාලගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් කියන එක නැති වෙන නිසා තමයි 13 13 මම ගන්න උපරිම 13ක් වෙනකල්. එතකොට මොන ක්ලාස් එකට ගියත් රයිටිං වගේ දෙයකට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ස්පීකින් කරන ක්ලාස් එකකට යනවා නම් අර සාමාන්‍ය 20ක් 25ක් 30ක් 35ක් 40ක් වගේ දාගෙන කරන ක්ලාස් එකක් තෝරගන්න එපා. හේතුව තමයි ඔයාලගේ ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එක දෙනවා කියලා ප්‍රොමිස් වුණාට කොහොමද දෙන්නේ? පැය 24යි දවසට තියෙන්නේ. ක්ලාස් එක කරන්න පැය දෙකක් හෝ තුනක්. ওই පැය තුන ඇතුළත ළමයි 40ක් විතර ක්ලාස් එකේ ඉදි කොහොමද ඔයාලට ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් දෙන්නේ? සර්ලා හරි උගන්නන්න මිස්ලා හරි. ඒක හරි අමාරුයි. ඒක නිසා ඒක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඉදි තෝරගන්න. ඕනිම ක්ලාස් එකක්. හරි. තව හොඳට උගන්වන ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා ලංකාවේ. ඕනිම කෙනෙක් තෝරගන්නද මෙන්න මේ දේවල් ටික බලන්න. ඊට පස්සේ මොක් ටෙස්ට් ඇන්ඩ් ෆීඩ්බැක්. මම මේ සෙෂන් එක ඉවරන කලින් අපේ YouTube channel එකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මම ෂෙඩියුල් කරලා කරපු classes දාලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. ක්ලාස් එක ස්පීකින් ක්ලාස් එකක් හරි IELTS ස්පීකින් උගන්වනවා කියලා හතරම උගන්වන ක්ලාස් එකක් උනත් ස්පීකින් උගන්වනවා කියලා ඔයාලට ප්‍රොමිස් වුණ ක්ලාස් එකක හරි මොක් ටෙස්ට් කියන එක අනිවාර්ය දෙයක්. මේ මොක් ටෙස්ට් කරන්නේ නැතුව ඔයාලා කොච්චර ස්පීකින් ඉගෙන ගත්තත් IELTS exam එකට ගිහිල්ලා ෆේස් කරද්දී ඒ එන්වයරන්මන්ට් එකට ඔයාලට පොඩ්ඩක් අර align වෙන්න අමාරුයි. මොක් ටෙස්ට් කරලා තමයි ඔයාලගේ ස්පීකින් ලෙවල් එක හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ මොක් ටෙස්ට් විතරක් තිබිලා බෑ ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපේ ක්ලාස් එකේ කරන විදිහ මම ඔයාලට නිකන් සරලවම කියන්නම්. දැන් මෙතන ඉන්නවා අපි බලමු අපේ ඉන්න ළමයෙකුත් මෙතන ඉන්නවා. හරි. අපි හිතමුකෝ
මදුෂි කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු මදුෂි ඔන්න ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා. මදුෂි අපේ ක්ලාස් එකේ මොක් ටෙස්ට් එකක් ගත්තාම ඒ මොක් ටෙස්ට් එක ඉවර කරලා මම මොක් ටෙස්ට් එක අතරේ කිසිම ළමෙක්ට කරදර කරන්නේ නැහැ. මම කරන්නේ ඔයාලට එක්සෑම් වෙන විදිහට මොක් ටෙස්ට් එක දෙන එක. පාර්ට් 1 එක කම්ප්ලීට් කරන ක්වෙස්චන්ස් ටික අහලා Q කාඩ් එක දෙනවා. ඒක කම්ප්ලීට් කරනවා. පාර්ට් 3 එක කම්ප්ලීට් කරනවා. ඔයාලා මොක් ටෙස්ට් එක තනියම තමයි ඒ වෙලාව ආන්සර්ස් ටික දෙන්නේ. මොක් ටෙස්ට් එක ඉවර වෙලා ඒ සෙෂන් එක ඇතුළේදීම ඔයාලගේ ආන්සර්ස් ටික ආයෙ ප්ලේබැක් කරනවා. එතකොට පැයක් මොක් ටෙස්ට් එක ගන්නවා, පැයක් එවලුවේෂන් එක කරනවා. ඉතුරුනොත් ඊළඟ දවසේ පටන් ගනිද්දී ඒක ඉවර කරනවා. එහෙම තමයි කරන්නේ. හැබැයි මේ එවලුවේට් කරනවා කියලා මම කරන්නේ ප්ලේබැක් කරලා ඔයාලා ඉස්සරහම පෝස් කරගෙන මෙතන වැරදුනා මෙතන මෙහෙම වෙන්න සජෙෂන් දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මොඩල් ආන්සර් එකක් දෙන්න තරමට ඔයාලගේ ස්පීච් එක පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොඩල් ආන්සර් එකකුත් දීලා ඔයාලා කීවර්ඩ්ස් හදලා අර විනාඩිය ඇතුළත කොහොමද ඔයාලා ප්‍රිපෙයාර් වුනේ ඔය කියන ප්‍රශ්න ඔක්කොම කතා කරනවා ප්ලේබැක් කරන ගමන් මොක් ටෙස්ට් එක දෙන ගමන් කතා කරන්න කියොත් එහෙම වෙන්නේ ඔයාලා ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා මම එක වැරද්දක් වෙන්න පැටි ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊටු ටික හරියට කියන්නේ නැහැ අර කොළුවේ තියාගෙන ඒ නිසා කතා කරලා ඉවරනහම ෆීඩ්බැක් එක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක දෙද්දිත් අපේ ක්ලාස් එකේ වෙනස් විදිහකට තමයි දෙන්නේ. මෙතන ළමයි දෙන්නේ හොය එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ ක්ලාස් වල හිටපු කට්ටිය. ඒක නිසා දන්නවා ඉතින් බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක දෙද්දි ඔයාලා ඉස්සරහා මම ඔයාලට කියනවා දැන් මතක ඇතියට බෑන්ඩ් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ මාකින් ක්‍රයිටේරියාස් හතරක් තිබුණානේ. fluency and coherence, lexical resources, grammatical range, pronunciation. හැබැයි ඔයාලගේ ඇත්තේ එක්සෑම් එකට ගියත් ඔයාලට හොයාගන්න අමාරුයි මේ මාකින් ක්‍රයිටේරියාස් හතර යටතේ මොනවට ලකුණු අඩු වෙලාද ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හිතමු 6.5 කියලා. 6 ඔයාලා 7 බලාපොරොත්තු වෙලා 6.5 වලට අඩු වුණේ මොකේ වැරදිලාද මොන කම්පොනන්ට් එකට ලකුණු අඩුලාද කියලා ඔයාලට ට්‍රැක් කරගන්න බෑ. හැබැයි අපේ ක්ලාස් එක ඉවලුවේෂන් එක කරද්දි මම ඔයාලා ඉස්සරහම තමයි බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක දෙන්නේ. ඔයාගේ ෆ්ලුවෙන්සි and coherent වලට මට දෙන්න පුළුවන් 5. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ lexical resources වලට මට දෙන්න පුළුවන් 6.5. මොකද ඔයා medium එක ඇඩ් කරා මෙන්න මේ high level of vocabularies දැම්මා. හැබැයි ඔයා grammatical range වලට මෙන්න මෙච්චරයි දෙන්න හේතුව මෙන්න මේ වැරදි ටික වුණා. මේ ටික හදාගන්න මෙහෙම කරන්න. අන්න එහෙම ඔයාලට අර කම්ප්ලීට් අයිඩියා එකක් දෙන ගමන් තමයි ඔයාලගේ බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඒක කරන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකක් තියාගෙන ඔයාලට ඒ විදිහට කියලා දුන්නාම ඔයාලා දන්නවා දවස ගානේ ඔයාලගේ මොක් ටෙස්ට් වල ඔයාලා අඩුවෙන් ස්කෝර් කරන ඒරියාස් ටික. ඊට පස්සේ ඒ ටික රෙක්ටිෆයි කරන විදිහට ක්ලාස් එකේ ඔයාලට කතා කරාම ඒ ටික ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් මාසෙ ඉවරෙද්දී. දෙවෙනි එක තමයි මාසෙ ඉවරුණත් ඔයාලගේ එක්සෑම් එක මාසෙ ඉවරන හැටි ඔයාලා ගන්න නැත්නම් තව ඉස්සරහට නම් ගන්න තියෙන්නේ. ක්ලාස් එකේ ඉවරන ඵලයට ඔයාලට ස්ටඩි කරන එක නවත්තන්න බෑ. අඩුම තරමේ මොක් ටෙස්ට් එකක් එවලුවේට් කරන විදිහ ක්ලාස් එක ඇතුලේදී ඔයාලා තනියෙන් තේරුම් ගත්තාම මාසෙ ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තනියෙන් සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරන ගමන් උනත් තමන්ගේ එවලුවේෂන් එකක් තමන්ටම කරගන්න. ඇයි? අර ඔයාලගේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එක ප්ලේබැක් කරන ගමන් ඔයාලට පුළුවන් තමන්ටම එවලුවේට් කරගන්න ජෙනරලි කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඒ ස්කිල් එක හැදුනට පස්සේ ඔන්න ඔය කාරණා හින්දා තමයි මොක් ටෙස්ට් එකේ විදිහට කරන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටඩි මැටීරියල්ස් ඒක මම පෙන්නන්නම් අපේ වෙනම ටෙලිග්‍රෑම් channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට ස්පීකින් වලට විතර නෙමෙයි IELTS exam එකේ ගොඩාක් PDF books, audio clips ගොඩාක් තියෙනවා. ක්ලාස් එකට හැම කෙනෙක්ට මේකට access හම්බ වෙනවා. එතෙන්ට ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. Cambridge පොත් 18 මකා ගෙස් බුක් එකේ ඊයේ පෙරේදා රිලීස් වුණ එක. ඔය අමතරව IELTS exam එකේ තියෙන ගොඩාක් PDF books එතන තියෙනවා. එතකොට කොහෙවත් එහෙම ගිහිල්ලා සල්ලි වලට ගන්නවත් අර study pack ආපහු මේ සල්ලි වලට purchase කරන්නවත් මොනවත් ඕනේ නැහැ. එතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ amount of time and the cost fee. මෙන්න මේක ඔයාලා දැන් මෙතන IELTS exam එකට class එකක් හොය ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ කාරණා දෙක හොඳට බලන්න. දැන් මම IELTS උගන්වන කෙනෙක් හින්දා මම සමහර වෙලාවට පොඩ්ඩක් කම්පෙයාර් කරනවා අනිත් ක්ලාසස් කරන අයගේ ප්‍රයිසස් කොහොමද එයාලගේ ටයිම් කොහොමද මොනවද එයාලා කවර් කරන්නේ මොකද මම දැනන් ඉන්න ඕනේ තව කෙනෙක් ළමෙක්ට උගන්වන්න. එතකොට දැන් මේ කෝස් එකේ ෆී එක 7000යි කියලා ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට දන්නවා ඇතිනේ. දැන් සමහර ක්ලාසස් තියෙනවා එයාලගේ ඩිස්කවුන්ට් එක 7000යි. ඒ කියන්නේ 40000 50000 කෝස් ෆී එක අරගෙන 7000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. හැබැයි මේ කෝස් එකේ ටෝටල් ෆී එක 7000යි. එතකොට සමහර ක්ලාසස් තියෙනවා ලොකු ෆී එකක් ගන්නවා. හැබැයි මේ දැන් මේකේ සතියට දවස් 3යි දවස් 3 පැය 2යි. එතකොට සතියට පැය 6ක් කවර් වෙනවා. ඒ 6ට අමතරව ඉදාවල් වල හවස් වරුවේ අපි homework evaluation කියලා වෙනම session එකක් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි pre session එක වල කොහොමද දැනටත් ඉන්න එක තියෙනවානේ. pre session එකට join වෙනවා. ඔය ඊට පස්සේ අපි random talks කියලා ප්‍රීති අපි හැමෝටම කියන්නේ මට free වෙලාවක් වෙන වෙලාවක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට free වෙලාවක් වෙන වෙලාවක් ඔන්න ඔය වෙලාවල් වලට random talks කියලා වෙනම අපි කරනවා. එතකොට ඔන්න ඔය ඔක්කොමත් එක්ක මේ මාසය ඇතුළත පැය 40කට වඩා අපි මේ ඉංග්‍රීසි එක්ක ඉන්නවා ක්ලාස් එකක් විදිහට. එතකොට මේ අපි පැය ගත කරන පැය ගානයි මේ ක්ලාස් එකේ අපි කරන දේවල් සහ කෝස් ෆී එකයි ඔක්කොම එවලුවේට් කරලා වනේ ඔයාලා කෝස් එකක් තෝරගන්න. නැත්නම් මේකේ පැති දෙකක් තියෙනවා. සමහර ළමයි හිතනවා අයියෝ කෝස් ෆී එක 7000යි මේකේ ක්වොලිටි එකක් නැතුව ඇති. එහෙම හිතන ළමයි නැති ඉන්නවා. සමහර ළමයි හිතනවා
කෝස් ෆී එක 7000 වැඩි කියලා. එහෙම අර වැඩි කියලා හිතන ළමයි චුට්ටක් ඔය ඇඩ්ස් එනේවට මෙසේජ් කරලා IELTS එක්සෑම් එකේ ක්ලාස් එක ෆී එක කීයද එහෙම චුට්ටක් බලන්න. එතකොට චූටි දල අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ක්ලාස් ලංකාවේ IELTS ක්ලාසස් වල මේ කොයි වගේ ගණන්ද යන්නේ කියලා. එතකොට මේකේ මේ වගේ ගණනක් මම දාලා තියෙන එකක් තමයි IELTS එක්සෑම් එක මේක මම පටන් ගන්න කලින් මම ඇත්තටම ප්‍රී සෙෂන්ස් විතරයි කරේ අවුරුදු ගානකට කලින්. ඒක අවුරුද්දක් විතර එක දිගට කරලා තමයි ක්ලාසස් පටන් ගත්තේ. ඉතින් 7000ක් වගේ ගානක් දාලා තිනේ මම දන්නවා ළමයි කොච්චර ස්ට්‍රගල් කරනවද කියලා IELTS එක්සෑම් එකට ෆේස් කරන්න. කෝස් ෆීස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. අනිත් එක මේක නිකන් අර මට මාසෙකට මේ වගේ කරගත්තාම ඇති කියලා මගේ ටාගට් එකක් තියාගෙන මම කරන් යන්නේ. ඊට වඩා වැඩිපුර කරන්න ගිහිල්ලා ළමයින්ට වැඩිපුර සල්ලි අරගෙන එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. හේතුව උගන්නන දේ ගන්න ගන්නට සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මම පුළුවන් තරම් try කරන්නේ ගන්න ගන්නට වඩා ඔයාලට දෙයක් දෙන්න. ඒ නිසා තමයි random talks වගේ sessions අපි randomly දාන්නේ. හරි. ඒක මම පෙන්නන්නම්. අපේ ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් IELTS speaking based on syllabus. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැක්කනේ කලින් IELTS speaking test එකට තියෙන බෑන්ඩ් ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. ඕක බේස් කරගෙන තමයි ඔයාලා චූටි grammar part එකක් තියෙන හැබැයි අර ලියන grammar නෙමෙයි. ස්පීකින් වලට ඔයාලට ඕන වෙන grammar part එකක් දෙන උදාහරණයක් විදිහට part of speeches වගේ දේවල් වල දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. prepositions add කරන්නේ කොහොමද? conjunctions add කරන්නේ කොහොමද? එතකොට high level of English grammatical structures කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ idiomatic phrases කියන්නේ මොනවද? ඊට පස්සේ paraphrase කරන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපි චුට්ටක් කතා කරනවා ක්ලාස් එකේ. ඊට පස්සේ IELTS speaking patterns, exam tips and tools. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපිට තේරුම් ගන්න patterns ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ exam tips තියෙනවා. tips කියන්නේ අපි exam එක දවසට ගිහිල්ලා කොහොමද එක්සෑම් එකේදී ෆේස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට එක්සෑම් එක ඔයාලගෙන් ක්වෙස්චන් එකක් අහනවා. ඔයාලට මේ ක්වෙස්චන් එක තේරුණාට ඒකේ තියෙන වචන දෙකක් විතර ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද සම්පූර්ණ දල අයිඩියක් ගන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකද කරන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට ටිප්ස් අපි කතා වෙනවා. ඊට පස්සේ tools කියන්නේ part 1 එකට part 2 එකට part 3 එකට apply කරන්න පුළුවන් tools ටිකක් තියෙනවා. ඒවා apply කරලා තමන්ට තනියම high level of answer එකක් generate කරගන්න බැරි නම් අර tool ටික help කරගෙන ඒකෙන් ඔයාලට generate කරගන්න පුළුවන් naturally හොඳ answers ටිකක්. ඒක නිසා tools අපි කතා කරනවා tools compulsory නැහැ. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තනියෙන් idea එකක් අරගෙන තනියෙන් answer එකක් generate කරගන්න බැරි නම් tools apply කරලා ලස්සනට answer එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. continuous mock test and speaking practice මේක අලුතෙන් අය කියන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකේ 80%ක්ම අපි කරන්නේ mock test කරන එක, evaluate කරන එක. ඒවා බේස් කරගෙන ඔයාලගේ අඩුපාඩු පෙන්නලා ඒවා හදන එක. ඔය තියරි පාර්ට් එක 120ක් විතර තමයි තියෙන්නේ. අනිත් දේවල් කතා කරන්න. ටයිම් මැනේජ්මන්ට්. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් කියන්නේ ඇත්තටම අර කියු කාඩ් එකට වටවස් තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. කොහොමද විනාඩි දෙකක් ඔයාලා කතා කරන්නේ? ඊට පස්සේ විනාඩි දෙකක් කතා කරන අර විනාඩියේ ප්‍රිපරේෂන් ටයිම් එක කොහොමද විනාඩිය ඇතුළත ලස්සනට කීවර්ඩ්ස් ටිකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ? ඊට පස්සේ part 3 එකේ කොච්චර වෙලාවක් එක question එකකට කන්සියුම් කරන්න ඕනද? part 1 එකේ එක question එකකට කොච්චර වෙලාවක් කන්සියුම් කරන්න ඕනද? ඔන්න ඔය දේවල් හරියට මැනේජ් කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම Q card එකේ time management ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අඩුවෙන් කතා කරොත් එක්සෑම් එකේ ලකුණු අඩු කරන්න පුළුවන්. ඔයාට විනාඩි දෙකක්වත් කතා කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා හිතලා. විනාඩිය තප්පර ගණනක් වගේ කතා කරලා නැවතුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒක සිද්ධ වෙනවා. වැඩියෙන් කතා කරන්න ගියොත් එන්නේ විනාඩි දෙක ඔයාලා රීච් කරද්දී ඔයාලගේ ස්පීච් එකේ භාගයක්වත් ඉවර කරලා නැහැ. කිසිම අගමුල ගැළපීමක් නැහැ. හේතුව මොකද මැදදී තමයි ඔයාලට ස්පීච් එක නවත්තන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඇවරේජ්ලි ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්නත් ඕනි අපේ ආන්සර්ස් වලදී. හරියටම අපේ ඔළුවේ තියෙන අයිඩියා එක කම්ප්ලීට්ලිම එක්සැමිනර් ඉස්සරහා එළියට දාන්න. ඒක නිසා තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට්. කීවර්ඩින් කියන එක මම සරලවම කියන්නේ අර නෝට් මේකින් කියලා අර විනාඩිය ටයිම් එක ඇතුළත අර දෙන පේපර් එකේ මොනවද ලියන්නේ කොහොමද ඒවා ජෙනරේට් කරගන්නේ high level of keywording දාන්නේ ඇයි දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ නොයි කාරණා මීට අමතරව තව ගොඩක් කතා කරන් තියෙනවා මේක ස්ලයිඩ් එකකට ඔක්කොම දාන්න බැරි හින්දා මේ බේසික්ස් සාමාන්‍ය කොමන් දේවල් ටිකක් මෙතෙන්ට දාලා තියෙන්නේ මොන හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න ඊට පස්සේ අපි මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රී ගෲප් එක මේක නම් මේ කලින් ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මේ වෙලාවේ මීටත් වඩා කට්ටිය ඉන්නවා 700කට වඩා IELTS speaking and listening group එක මේක මම අද හවස අපේ ඔය මේ මගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකෙන් ළමයි ජොයින් වෙන WhatsApp group එකට මම link එක අද හවස share කරා මේකට ජොයින් වෙන්න මේ ප්‍රී ගෲප් එකයි මම මේ කරන monthly course එකයි අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ හරි ප්‍රී ගෲප් එකට ඔයා මේ ප්‍රී ගෲප් එකේ link එක ඔයාගේ යාළුවන්ට අඳුරන අයට ඕනි කෙනෙක්ට share කරන්න පුළුවන් IELTS exam එක ලියන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ට. හැබැයි pre group එකේ rules ටිකක් තියෙනවා. වෙන වෙන links දාන්න බෑ, share කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ IELTS වලට අදාළ නැති දේවල් දාන්න බෑ. පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් වෙන රටක number එකක් නම් පොඩ්ඩක් adminsලා බලනවා මොකක්ද මේ කියලා. මොකද වෙන රටවල ඇවිල්ලා ඔය scam කරනවා. ඊට පස්සේ fraud links share කරනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ප්‍රශ්න තියෙන group එකේ quality එක තියාගන්න rules ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි ඕනි කෙනෙක්ට group එක open
මැසේජ් හයිඩ් කරලත් නැහැ, මැසේජ් රෙස්ට්‍රික්ට් කරලත් නැහැ. ඕන කෙනෙක්ට මැසේජ් දාන්න පුළුවන්, IELTS වලට සම්බන්ධ ඩොකියුමන්ට් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්, තව කෙනෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොටමත් වඩා හැමදාම සතිය දවස්වල පුළුවන් හැමදාම හවස 4 ඉඳලා 5 වෙනකල් මම ප්‍රී සෙෂන් එක කරනවා. අදත් කරා. මේ ප්‍රී සෙෂන් එකට ජොයින් වෙන්න ඔයාලට මේ මගේ පේඩ් ක්ලාස් එකට ආවේ නැහැ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ඇවිල්ලා ඔයාලට එක්සෑම් එක ලියන කල්ම වුණත් ඔයාලගේ ප්‍රී සෙෂන් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් ළමයි එන දවසට මම ලිමිටඩ් ටයිම් එකක් ගන්නෙ 4-5 කියන ටයිම් එක තමයි. ඒ ඇතුළත ඔයාලට පුළුවන් තරමක් number of people, number of students ලට මම ප්‍රී සෙෂන් එක දෙනවා. එතෙන්ද cue cards කතා කරනවා, ඔයාලගේ අඩුපාඩු කතා කරනවා. අර රෙකෝඩින් එක ප්ලේබැක් කරලා කරන්න තරම් ටයිම් එකක් නැහැ. හැබැයි ස්පීච් එක කරපු හැටි ඉන්ස්ටන්ට්ලි මම ඔයාලගේ අඩුපාඩු ටික පෙන්නලා එතන කතා කරනවා. ඒක මං හිතන්නේ ලංකාවේ මෙහෙම ෆ්‍රී ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තව නැහැ මේ වගේ. තියෙනවා මේ ෆස්ට් ඩේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් පළවෙනි දවස ෆ්‍රී. ඒ කියන්නේ අර මේ වගේ දැන් මේ කෝස් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වගේ එකක් නේ. පේඩ් ක්ලාස් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කතා කරන ප්‍රී සෙෂන් එකනේ ගොඩක් තියෙන්නේ. දැන් මම මේ කරනවා වගේ. හැබැයි මේ ප්‍රී ගෲප් එක එහෙම එකක් නෙමෙයි. ටෝටලි ෆ්‍රී. මේකේ ඔය මම ක්ලාස් එකක් මාසයක් පටන් ගනිද්දි මම ක්ලාස් එකක් පේඩ් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා කියලා දාන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක ගැරෙන්න වෙන කිසිම ඇඩ් එකක් නැහැ. වෙන කිසිම අදාළක් නැති දෙයක් නැහැ. IELTS exam එකට අදාළ දේවල් විතරයි. ඊට පස්සේ මේ IELTS speaking aid කියන එක මේක අපේ Telegram channel එක මේ කලින් ගත්ත screenshot එකක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ channel එකට මම කලින් කිව්වා වගේ වෙන මොනවත් මම share කරන්නේ IELTS exam එකට අදාළ වෙන PDF, audio clips, මකා guest books, ඊට පස්සේ Cambridge Both ඔන්න වගේ අදාළ වෙන course material. මේක නම් ප්‍රී ඇක්සස් දෙන්නේ නැහැ කලින් දුන්නා පටන් ගත්ත දවස්වල. හැබැයි දැන් ක්ලාස් වල ජොයින් වෙන ළමයින්ට හැම කෙනෙක්ටම මේකට ඇක්සස් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ඕන දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. එතන ඉන්න ගමන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අපේ YouTube channels ටික free group එකට එක channel එකක් තියෙනවා. ඒක ඕනි කෙනෙක්ට free. ඔයාලා මේ WhatsApp group එකට join වෙලා මේකේ මෙන්න මේ bio එක click කරපු හැටි මේකේ group invitation link එකයි මේ අපේ Facebook page එකේ link එකයි ඊට පස්සේ අපේ YouTube free group එකේ link එකයි ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. මේකේ කරන sessions ඔක්කොම ඒ free තියෙන YouTube channel එකට upload කරනවා. එතනින් ඕනි කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන්. ඒක public. එතකොට මේ channel එක තමයි අපේ මේ 1 month course එකට තියෙන channel එක. මේක public නැහැ. මේ තියෙන videos ටික unlisted කරලා දාන්න. එතකොට group එකේ ඉන්න ළමයින්ට link එකෙන් ඒ videos ටික බලන්න පුළුවන්. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙහෙමම. මම හිතන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ඉන්නේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ paid class එකේ group එක. මම ඔයාලට playlist එකකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් අන්තිම එක. හරි. ජනවාරි මේ ongoing පළවෙනි batch එකේ videos ටික තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙසැම්බර් batch එකේ. ඔයාලට පේනවා මෙතනම videos 21ක් තියෙනවා. එතකොට හිතන්න දැන් මම දවස් සතියේ දවස් 3 ගානේ මාසයක් කරනවා කිව්වොත් එimhe අඩුම videos 12ක් වගේනේ තියෙනවා. හැබැයි මෙතනම video 21ක් තියෙනවා දෙසැම්බර් batch එකේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක්. මෙතන ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා day 1 day 2 day 2 part 2 ඊට පස්සේ මේ homework evaluation මම අර කිව්වා වගේ ඉරිදාවල් වල කරන එක ඊට පස්සේ day 3 ඔන්න වගේ දවස් පිළිවෙලට ලස්සන්ට මේ ටික අප්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝස් කවදාවත් මම ඩිලීට් කරන්නේ නැහැ. සමහර දැන් ක්ලාසස් වල එයාලා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකට ලොගින් එකක් දෙනවා. ක්ලාස් එක ඉවරෙද්දී ඔයාලගේ ලොගින් එක එක්ස්පයර් වෙනවා. ඔයාලට අහපොවි වීඩියෝස් බලන්නවත් මොකක්වත් බෑ. එහෙම නැහැ මේ YouTube channel එකට මම දාන්නෙත් ඒකයි මට වෙබ්සයිට් එකක් හදලා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම තේරුමක් නැහැ. මේ තියෙන හැම වීඩියෝ එකකම මම කතා කරන්නේ මේ බැජ් එක ඇතුළේ ඉන්න ළමයි ටිකගේ අඩුපාඩු. එතකොට මේක පිට ළමෙක් බලන්න ගියොත් එහෙම හරි බෝරින්. මේකේ තියරි පාර්ට් එක කරනවාම මේ මොක් ටෙස්ට් එවලුවේෂන් එහෙම අදාළ නැති ළමෙක්ට හරි බෝරින් නේ. හැබැයි ඒ ගෲප් එකේ ඉන්න ළමයින්ට තමයි මේක ඉන්ටරෙස්ට්. ඒක නිසා මේක ෂෙයා වුණොත් මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා තමයි YouTube එක තෝරගෙන මේ විදිහට කරන්නේ. එතකොට මට ලේසි කවදාවත් මේවා ඩිලීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා රටකට ගියාට පස්සේ හරි චුට්ටක් අර ආසාවට හරි හපෝ මේක ප්ලේ බෑක් කරලා මම මෙහෙමත් කතා කරන්න කියලා හොඳට ෆ්ලුවෙන්ට් වුණ කාලෙක බලන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ රැන්ඩම් ටෝක්ස් කියලා තියෙනවා. මේ රැන්ඩම් ටෝක් කියන්නේ මම ඔයාලට ප්‍රොමිස් වෙන ටයිම් එකේව නෙමෙයි ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ආවම ඔයාලත් එක්ක මම පොඩි ඩිස්කෂන් එකක් කරනවා Zoom session එකක් අරගෙන සමහරවිට ජෙනරල් ටොපික් එකක් එහෙම නැත්නම් Q card එකක් මොකක් හරි යන්නේ වගේ. ඊට පස්සේ මේ බෝනස් Q card evaluation කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක මම මේ දවස් ටිකේ චුට්ටක් බ්‍රේක් කරා. හැබැයි අලුත් පැච් එකේදී ආයෙ පටන් ගන්නවා. දවසට ඔයාලට එක Q card එක ගන්න උදේ පාන්දර මම group එකට දානවා. දවස් ඉවරෙද්දී ඔයාලට ඒක රෙකෝඩ් කරලා රෙකෝඩින් එක group එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට මට ෆ්‍රී ටයිම් එකක් ආවම ඒක මම එවලුවේට් කරලා ඒකත් දානවා. මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ ක්ලාස් එක ඇතුලේ වෙනවා. එතකොට මේ දවස් 14ක් කරා. අද අන්තිම දවස් දෙසැම්බර් බැච් එකේ අද 15 වෙනි දවසට කරනවා. මේ දේවලුත් එක්ක මෙහෙම තමයි ඒ බැච් එකේ වැඩ ටික උනේ. එතකොට මේ ඔක්කොම ඔය 7000 ඇතුලේ තියෙන group class එක ඇතුලේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි.
ඊට පස්සේ course duration එක 1 month. මේක 1 month කීවට දැන් ඔයාලට පේනවා දෙසැම්බර් batch එක මම ආයෙ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දෙසැම්බර් batch එක මම පටන් ගන්න තියෙන්නේ දෙසැම්බර් 13 වෙනිදා. හරි මේ බලන්න. මෙතන පේනවා ඔයාලට. එතකොට මෙහෙම ඇවිල්ලා 15 වෙනිදා ඒ කියන්නේ ජනවාරි 15 වෙනිදා ක්ලාස් එක කරා. ඊට පස්සේ දැන් අද 24 16 17 කරේ නැහැ. දැන් අද 24 වෙලා තාමත් මම දෙසැම්බර් බැච් එක කරනවා. අද තමයි ඉවර කරන්න හිතන් ඉන්නේ. එතකොට අර මාසයක් කිව්වට ඊට වඩා ටිකක් වැඩිපුර කාලයක් ක්ලාස් එක මම කරනවා. ඒක මම ප්‍රොමිස් වෙන්නේ නැත්තේ හේතුව මාසෙන් වැරදිලා හරි ඉවර කරන්න වුණොත් ඉවර කරන්න ඕන නිසා හැබැයි වැඩිපුර ක්ලාස් එක කරනවා මම. ඊට පස්සේ time and hours මේ ක්ලාස් එක වෙන්නේ දැන් දෙසැම්බර් බැච් එක ඉවර කරාට පස්සේ තමයි මේක පටන් ගන්න. අද ඉවර කරලා Monday, Wednesday, Friday මේ දවස් තුනේ 8:00 ඉඳලා 10:00 වෙනකල්. හැබැයි 8:00 10:00 කිව්වට මේක දැන් අර ස්පීකින් ක්ලාස් එකක්නේ ප්‍රැක්ටිකල් ටිකක් නෑන්නේ. එතකොට 8:00 පටන් ගත්තාම සමහර දවස් වලට 10 මාරටම ඉවර වෙන්නේ නැහැ 11 වගේ වෙනකල් ක්ලාස් එක ඔයාලගේ ඉවැලුවේෂන් කරන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඊයේ උදාහරණයක් විදිහට මම කරා මොක් ටෙස්ට් එකක් දැන් මේ ජනවාරි 1 වෙනි බැච් එකට ඒ බැච් එකේ හිටපු ළමයි ටිකට ක්ලාස් එක කරලා 10 මාර වෙද්දි ළමයි 3 දෙනෙක් විතර ඉතුරු වෙලා හිටිය ඉවැලුවේෂන් එකට. ඒ ළමයි ටික කිව්වා හරි මේක ඉවර කරමු කියලා. ඉතින් අපි 11 මාර වෙනකල් කරලා ඒක නැවැත්තුවේ. ඒ වගේ ළමයින්ට නිදිමත නැත්නම් ළමයි ෆ්‍රී නම් ඒ විදිහට ඒ ළමයින්ගේ තියෙන රික්වයර්මන්ට් එකත් එක්ක ක්ලාස් එක ටිකක් වැඩිපුර යනවා. හැබැයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එවලුවේෂන් කරන වෙලාවට තමන්ගේ එවලුවේෂන් එක ගත්තා නම් ඕනි ළමෙක්ට ලීව් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට තව දේවල් දැනගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ Q card and mock test and every Sundays මම කීවා daily Q card practice pre session එකේ ඔයාලට practice කරන්න පුළුවන්. අර මම බෝනස් දෙන Q card එක ඔයාලට කරලා ඒක එවන්නත් පුළුවන්. මේ එක එවලුවේෂන් එකක්වත් මම තනියම කරන්නේ නැහැ මේ බෝනස් Q card එක ඇරෙන්න. අනිත් ඔක්කොම කරන්නේ ඔයාලා ඉස්සරහා ප්ලේබැක් කරලා හේතුව නැත්නම් එවලුවේෂන් එක සක්සස් නැහැ. මම තනියෙන් ඉවලුවේට් කරලා ඔයාලට රෙකෝඩින් එක එවුවොත් එහෙම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක්වත් අහන්න බෑ. ඇයි මම මේක එවලුවේට් කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි ඩිස්කස් කර කර එවලුවේට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ කෝස් ෆී එක 7000යි. මේක සාමාන්‍ය වන් ටයිම් පේමන්ට් එකක් විදිහට මම ගන්න. මොකද දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ අනිත් ක්ලාසස් එක බැලුවහම අනිත් ක්ලාසස් වල ඩිස්කවුන්ට් එක තමයි 7000 8000 10 වෙන්නේ. මේකේ කෝස් එකේ කෝස් ෆී එක 7000. එතකොට පොඩි ගාණක් මේක ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් විදිහට දෙන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි කියලා මම හිතන්නේ. හැබැයි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් අහන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ඔයාලා පේමන්ට් එක කරලා ස්ලිප් එක හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක හරි දැම්මහම මම ඔයාලට අපේ දැන් මේ බැච් එකේ WhatsApp group එකට ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ පොඩි Google form එකක් තියෙනවා. ඒකත් fill කරන්න පුළුවන්. දැන් අනිද්දා ක්ලාස් එක අද පටන් ගන්න හිටපු එක මම කල් දැම්මේ මේ වගේ අලුතෙන් ළමයි ආපු නිසා සහ දෙසැම්බර් බැච් එක අද ඉවර කරන්න ඕනිකම තිබුණ නිසා. එතකොට අනිද්දා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා අද හෝ හෙට පේමන්ට් කරොත් එහෙම ඔයාලට පොඩි ප්‍රී ඉවලුවේෂන් එකක් කරනවා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින්. එතනදී ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඉන්න මට්ටම ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් ඒක මටත් වටිනවා. ඔයාලා ඉන්න මට්ටම දැනගෙන පටන් ගන්නදී හරි ලේසි ක්ලාස් එක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. හරි. පේමන්ට් ඩීටේල්ස් ටික මම ගෲප් එකට දාන්නම් අහපව්. එතකොට ඔයාලට එතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. පේමන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ WhatsApp නම්බරයට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. normal call එකක් හරි WhatsApp call එකක් හරි ඕන වෙලාවක තව මොනවා හරි දැනගන්න ඕන නම් ඒවටත් කතා කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා කෝස් එකට join වෙන්නේ නැතුව හරි ඔයාලට මොනවා හරි ස්පීකින් ටෙස්ට් එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් ඒත් කතා කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට අමතරව ඔයාලට දැන් පේමන්ට් කරන්න කලින් ඩිමෝ සෙෂන් එකක් ගන්න ඕන නම් පොඩි Q card එකක් වගේ ආන්සර් එකක් දීලා එවලුවේෂන් එකක් කරගෙන බලන්න ඕන නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හෙට දවසේ ඇතුළත ඔයාලට එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මම ෆ්‍රී ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් arrange කරලා එහෙමත් කරන්නම්. කොහොම තමයි ක්ලාස් එක වෙන්නේ අපේ මේ මාසය ඇතුළත මොන හරි දැනගන්න තියෙනවද? මම සිංහලෙන්ම කතා කරා අන්තිමට. කාට හරි මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? Sir, can you share this recorded video with WhatsApp? Shanti, I couldn't hear you. Hello, what did you ask? I asked this video recording. This one, this Yes, introduction session. Okay, I will upload yes. this into our pre-group, I mean pre-YouTube channel. Definitely, I will share the link within our group so you can watch back. Okay. Any other questions? And one more thing, one student asks about day classes. Actually, the thing is, I'm not scheduling day classes because of most of the students are doing works, and most of them are nurses, some others are government workers or maybe teachers. So most of the time they are busy in daytime. But if there's any requirement for day classes, at least if I can gather 5 number of students, definitely I will conduct one day class. It's totally fine. But if you have any friends for come with you for this day class, it's totally fine, then we can arrange. But usually this night schedule is there.
for participate in. Okay, so I don't need to eat out your time more. Then I think everything is clear. Still, if you have any problems, you can call me, you can reach me. um, my WhatsApp numbers are working, both numbers, and I will share the payment details as well. Then we'll meet again day after tomorrow, but tomorrow there will be the pre-session. You can easily join with that. It's totally fine, totally free. Okay then, thank you for waiting till that. Have a good night, have a good day. We'll meet again day after tomorrow.